सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे किसानी अंदोलन दी, जिस दे विच अज दो प्रैस कॉन्फ्रेंसां होईयां ने। एक कीती गई है केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दे वल्लों अते दूजी प्रैस कॉन्फ्रेंस किसान जथेबंदियां दे वल्लों कीती गई है। किसान की कहिंदे ने, केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री की कहिंदे ने, सवाल जवाब एक दूजे नूं किवें कीते गए ने तुहानूं सौखी भाषा दे विच समझावांगे। रवनीत सिंह बिट्टू किसान जथेबंदियां दे खिलाफ क्यों हो गए ने, भगवंत मान अते सुखपाल सिंह खैरा ने की सलाहां दित्तियां ने किसानी अंदोलन नूं लैके तुहानूं ओह वी दस्सांगे। नवजोत सिंह सिद्धू की बोल पए ने, हरसिमरत कौर बादल दा केंद्र मोह क्यों नहीं छुट रहा, किहड़े वो पंजाब दे किसान ने जिन्हां नूं केंद्रीय खेती कानून चंगे लगी जांदे ने। जेजेपी ने दस दिता एक हरियाणा दी सरकार तो वो समर्थन वापस लैणगे जां फिर नहीं। तुहानूं सारी जानकारी घट समय दे विच अते सौखी भाषा दे विच दिन्ने आ। पर सब तो पहला शुरुआत करदे आ दो प्रैस कॉन्फ्रेंसां तो। अज केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री दो मंत्रियों के वल्लों एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है। एक ने पीयूष गोयल अते दूजे ने खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। सीधे तौर पर किसानी मुद्दे नूं लैके यह प्रैस कॉन्फ्रेंस इन्हां दोवां मंत्रियों के वल्लों की गई है। नरेंद्र सिंह तोमर ने इस प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच अपनी सरकार दा पक्ष रखण दी कोशिश की है। जिहड़े प्रस्ताव किसानां नूं सरकार ने भेजे सन, किसानां दे वल्लों वो रद्द कर दिते गए सन, जिस तो बाद खेतीबाड़ी मंत्री ने यह प्रैस कॉन्फ्रेंस की है। कई गल्लां नरेंद्र सिंह तोमर ने कहण दी कोशिश की है, तुहानूं सिलसिलेवार दसदे हां कि वो कहना की चाहुंदे ने। हालांकि एक घंटे के करीब उन्हां दे वल्लों प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है, पर मुख गल्लां तुहानूं दसदे हां कि आखिर वो किसानी अंदोलन नूं लैके कहना की चाहुंदे ने, केंद्र सरकार दा की स्टैंड है। सब तो पहली गल तो नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कही साडी सरकार किसान पक्षी सी है अते रहेगी। दूजी गल वो कहिंदे ने कि जिन्नियां भी मीटिंगां किसानां दे नाल होईयां ने, किसानां ने साडे नाल उपरलियां गल्लां कीतीआं ने कि कानूनां नूं रद्द कर दिओ, रद्द कर दिओ, रद्द कर दिओ। जदों असीं पुछदे सी कि दस्सो इस दे विच कमी की है, तां सिद्धे तौर ते कमियां सानूं किसानां दे वल्लों नहीं दस्सियां गईआं। सारियां मीटिंगां दे विच असीं अपने आप ही कमियां जिहड़ियां किसान कह रहे सन उन्हां दे पॉइंट असीं लिख लए अते जदों किहा कि केंद्र सरकार तुहानूं प्रस्ताव देगी तां ओह पॉइंटां दे आधार ते ही असीं प्रस्ताव बना के भेजे ने। तीजी गल नरेंद्र सिंह तोमर कहिंदे ने कि किसानां दे लई साडे गलबात दे दरवाजे अजे भी खुले ने। जिहड़े प्रस्ताव असीं भेजे ने जेकर उन्हां दे विच भी उन्हां नूं कोई कमी पेशी लगदी है तां गलबात एक वार फिर तो कीती जा सकदी है। चौथी गल कहिंदे ने कि पहलां असीं तरीका दिंदे सां, हालांकि उन्हां दी भाषा ये नहीं सी, उन्हां ने तरीक मंगी है किसानां दे कोलों। कहिंदे ने कि जिन्नी गलबात हो गई है ठीक है, जिहड़ी अगली गलबात होनी है उस दे लई किसान तरीक दस्सण किस दिन मुलाकात करनी है। केंद्र सरकार उन्हां दे लई मुलाकात करन दे लई तैयार है, पूरी तरह तैयार है। वो कहिंदे ने कि असीं तां तत्पर हां, छेती तो छेती यह मसला हल होना चाहिए है। ठंड वधदी जाती है, कोरोना भी है, इस करके साडे ही किसान ने सानू बड़ा दुख हुंदा है। कहिंदे ने मैनूं रात नूं भी फिक्र रहिंदी है कि मेरे किसान, साडे देश के किसान सड़कां ते बैठे हुए ने। अगली गल वो कहिंदे ने, जदों पुछया गया कि की तुसीं सिर्फ सूदां ही करोगे, कानूनां नूं रद्द कर सकदे हो, कोई गुंजाइश है जां फिर नहीं, तां वो कहिंदे ने कि केंद्र सरकार दे गलबात दे दरवाजे किसानां लई हमेशा ही खुले ने। ये उन्होंने नहीं दस्सिया कि कोई गुंजाइश खेती कानूनां नूं रद्द करन दी है जां फिर नहीं। वो कहिंदे ने कि असीं तां इन्हां दे भले लई कानून बनाए ने, इन्हां नूं सगों सोचना चाहिए है कि जेकर एक दी कमी पेशी है भी जिहड़ियां कि असीं दूर कर दित्तियां ने प्रस्तावां दे विच, हुण इन्हां नूं मन जाना चाहिए है, अंदोलन खत्म करके घरां नूं चले जाना चाहिए है। नाल दी नाल इन्हां दोवां मंत्रियों ने अपनी प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच इह साबित करन दी कोशिश भी की कि किसानां नूं कुछ भी पता नहीं है। पीयूष गोयल कहिंदे कि जदों मीटिंग हुंदी सी उपरलियां गल्लां करी जांदे सन, विचलों डैप्थ विच इन्हां नूं कुछ भी, डूंघाई विच इन्हां नूं कुछ भी नहीं पता सी। असीं पुछदे सां पॉइंट दसो, इन्हां नूं कुछ भी पता नहीं हुंदा सी, बस इक्को गल ही करी जांदे सन, खेती कानूनां नूं रद्द कर दिओ, रद्द कर दिओ। पॉइंट वाइज गल इन्हां दे वल्लों नहीं कीती जांदी सी। दूजी गल ये कहिंदे ने कि जाण-बुझ के सानूं इन्हां नूं किसी ने कह दित्ता, किसानां नूं किसी ने कह दिता कि जिहड़ा खेतीबाड़ी दा सबजैक्ट है वो स्टेट लिस्ट दे विच हुंदा है। ਤੁਹਾਨੂੰ जानकारी देने लई दस दईए कि संविधान दे विच कानून बनाउण दे लई तीन लिस्टां ने। एक है स्टेट लिस्ट जिस दे विच सूबा सरकारां कानून बनाउंदियां ने, एक है सेंट्रल लिस्ट जिस दे विच केंद्र सरकारां कानून बनाउंदियां ने, अते एक है कॉन्करेंट लिस्ट जिस दे विच दोनों धिरां, दोनों सरकारां सूबा ते केंद्र कानून बना सकदियां ने। केंद्रीय मंत्री कहिंदे ने कि असीं कॉन्करेंट लिस्ट दे विच ही एक कानून बनाए ने जो कि साडा अधिकार है, केंद्र सरकार इस लिस्ट दे विच कानून बना सकदी है। यह गल कहण दी कोशिश की कि किसानां नूं किसी ने कह दिता
कि स्टेट लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਦਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਏ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਜੋ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲਿਆ ਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਤਰੀਕ ਦੱਸਣ। ਉਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਉਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤਰੀਕ ਦੱਸੋ, ਆਓ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਹੁਣ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਬਣਦੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 5-6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ट्रेडर्स के लिए बनाए गए ने, उद्योगपतियों के लिए बनाए गए ने। साडे लई तां कोई कानून बनाया ही नहीं गया। जान बुझ के ये सरकार इंज दिखाने की कोशिश कर रही है कि किसानों लिए कानून बनाए गए ने, जबकि अजिहा नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੈਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਡੀਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੇ ਅਟਲ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ रेलवे ट्रैक पूरे देश के अणसमिथे समय लिए जाम कर देंगे, उसका भी असी प्रोग्राम बना रहे हैं। कुछ समय बाद उसका भी ऐलान हो सकता है। एक होर चेतावनी किसानों के वलों केंद्र सरकार नूं दे दी गई है, उस सरकार नूं जिहड़ी कि पहलां ही गलबात करने लई तरलो मच्छी हुई फिरदी है, पर रद्द करनगे जां फिर नहीं, इस सवाल ते नरिंदर सिंह तोमर गोलमोल गल्लां करदे दिखाई दिंदे ने। ना तो उन्होंने कहा है कि असीं कदे भी रद्द नहीं करांगे अते ना ही उन्होंने कहा है कि हाँ गुंजाइश है रद्द कीते जा सकदे ने। उन्होंने रद्द करने बारे कोई भी बयान नहीं दिता है। अगली खबर दे वल वधदे हां। केंद्र सरकार दे वल्लों किसानां नूं कुछ प्रस्ताव भेजे गए सन मीटिंग तो बाद, उस तो बाद किसानां ने उन्हां प्रस्तावां नूं सिरे तो खारिज कर दिता। पर खारिज करन तो पहलां किसान जथेबंदियां दे वल्लों एक मीटिंग कीती गई सी, आपस दे विच सलाह मशवरा कीता गया सी, जिस नूं लैके कांग्रेसी संसद मैंबर लुधियाना तो संसद मैंबर कांग्रेसी रवनीत सिंह बिट्टू किसान जथेबंदियां ते वड्डे सवाल चुकदे, उन्हां ते भड़कदे, उन्हां दे खिलाफ गुस्से विच आउंदे, उन्हां दे खिलाफ बयानबाजी करदे दिखाई दिंदे ने। तुहाडी जानकारी लई दस दईए तां दो कांग्रेसी संसद मैंबर, एक अमृतसर तो गुरजीत सिंह औजला, दूजे लुधियाना तो रवनीत सिंह बिट्टू, ये दोनों पिछले 4 दिनों तो 3 रातां हो चुकियां ने अते 4 दिन हो चुके ने दिल्ली दीयां सड़कां ते रातां कट रहे ने किसानी संघर्ष दे विच अपना योगदान पाउण दे लई, केंद्र सरकार ते दबाव बनाउण दे लई। अते दिल्ली दीयां सड़कां तो ही रवनीत सिंह बिट्टू ने एक निजी चैनल नूं इंटरव्यू दिता, जिस दे विच किसानी जथेबंदियां दे खिलाफ ही वो बयानबाजी करते दिखाई दिते। वो कहते हैं कि पहलां तां लोकां नूं इन्ना ज़्यादा भड़का के दिल्ली बार्डरां ते लै आंदा है, असीं मरन मराउण लई तैयार हो गए हैं, कुछ भी कर देंगे, बैरीगेड तोड़ दिते, बहुत सारे गाने भी आ गए चक लो धर लो वाले। अते हुण ये बंद कमरा मीटिंगां क्यों करते फिरदे ने? जेकर प्रस्ताव मनने ही नहीं, रद्द ही करवाने ने कानून, फिर प्रस्तावां ते मीटिंगां करन दा की फायदा है? रवनीत सिंह बिट्टू कहते हैं कि हुण इन्हां नूं कमरिਆਂ ਦੇ अंदर बैठ के मीटिंगां नहीं करनियां चाहिए, क्योंकि हुण ये अंदोलन सिर्फ किसानी का नहीं रह गया, नौजवान भी बड़ी वड्डी गिणती में दिल्ली बार्डरां ते बैठे ने। जे मीटिंगां करनियां ने स्टेज ते बैठ के करनियां चाहिए ने अते माइक ला के मीटिंगां करनियां चाहिए ने, तां जो सारियां नूं पता लग सके कि किसानी नुमाइंदे आपस विच की गलबात कर रहे ने अते फैसले किवें लए जा रहे ने।
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਨ ਆਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰੋ ਨਾ, ਈਡੀ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚੁਭੇਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਮੰਨ ਜਾਓ ਮੰਨ ਜਾਓ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਿਰਫ 2 ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪੇ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਲਾਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਗੋਂ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਬੂਲ ਲੈਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਗਲਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਬੂਲ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗਲਤੀ ਕਬੂਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਬੂਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਏ, ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਟੈਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ 92 ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ CAA ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਖਤ ਭਾਸ਼ਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ
ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੂੰਹ ਛੁੱਟਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਧੀ ਸਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ 19-21 ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜੇਕਰ ਸਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੱਭ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਂ ਆੜਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚੋਲੀਆ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਚੋਲੀਆ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਜੇਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਜੇਪੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਜੇਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟੀਏ, ਸਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਈਕਾਟ ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਲਟੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ जवाब भी दिता है। ਤੁਹਾਨੂੰ जवाब सुना दिंदे आ। भैया दुष्यंत चौटाला की मजबूरी है कि उन्हें सरकार में रहना जरूरी है। वो बीजेपी के बेचारा क्या गुणगान नहीं करेगा तो क्या करेगा, किसानों के गुणगान करेगा। अब वो कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह उत्पीड़न कर रहे हैं। भैया पानी की बौछारें आप लोगों ने, हरियाणा वालों ने की, खड्डे आपने खोदे, बेइज्जत आपने किया, लाठीचार्ज आपने किया। अब कह रहे हो कि किसान समझ ही नहीं रहे। सुखबीर बादल जी आपके दोस्त थे ना, आपके परिवार की भाईवाली थी उनके साथ, और उसको ठेका दिया था बीजेपी ने किसानों को समझाने का। अब कहीं चौटाला जी आप ठेका किसानों को समझाने का मत ले आना, ये बहुत मुश्किल पड़ेगी और आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा, नहीं तो सुखबीर बादल से सलाह ले लो। कांग्रेस पार्टी दे वल्लों सीधे तौर ते दुष्यंत चौटाला दे वल्लों जो इस वेले रवैया अख्तियार किया जा रहा है उस नूं सरकार दे विच रहण दी मजबूरी दस्सिया जा रहा है। तुहाडे तों द पंजाब टीवी दे दर्शकां तों जिहड़े भी तुसीं इस वेले पंजाबी प्राइम टाइम देख रहे हो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕੜਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। YouTube ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ Facebook ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Facebook ਤੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाजिर होवांगा। तुसीं देखते रहो द पंजाब टीवी, हर खबर दा सच।